አንዳንድ ዑለማዎች ኪታብ ጻፉ አልዑለማ አልሙአመሩን አው አልሙአመሩን ረጅም እድሜ የነበራቸው ከሰባ በላይ የሆኑ ዑለማዎች አው ሌሎችም ሰዎች ሙአመር ይባላሉ ረጅም እድሜ ባለቤት የነበሩ على كل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم የተወለዱት ሰኞ ቀን ነው ወሱም ቢያ يوم الاثنين ነብይ ሆነው ሰላቱ يوم الاثنين ሰኞ ቀን وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم كمكة ወደ መዲና ተሰደው ወጡ ሰኞ ቀን وقدم المدينة يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم መዲና ሲገቡ يوم الاثنين ነበር ወጡ ዋሻ ላይ ቆዩ 3 ቀን ከዛ እንደገና ሰኞ ቀን መንገድ ጀመሩ አው ከሰኞ እስከ ሐሙስ አካባቢ ከዛ መንገድ ላይ ከዛ በኋላ በኑ አምር ብን አውፍ አረፉ 10 ምናምን ቀን ከዛ በኋላ መዲና የገቡበት ቀን ሰኞ ቀን ነበር وقدم المدينة يوم الاثنين ሲራ ደርስ ላይ እንደሚመጣው ጁምዓ የሰገዱት መንገድ ላይ وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ኢንሻአላህ የሞቱበትን ሰኞ ቀን ነበር ያ የተረጋገጠ ሐዲስ አነስ ላይ በሌላውም ተዘግቧል ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود ጥቁሩን ድንጋይ ያነሱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم الاثنين ሰኞ ቀን ነበር የትኛው ነው ጥቁሩን ድንጋይ ያነሱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ያኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእድሜ 35 ዓመት ሲሞላቸው ቁረይሾች እንደሚመጣው ካዕባን ያደሱ ነበር ሲያድሱ በዛን ጊዜ እخلاፍ ተፈጠሩ ማን ነው ድንጋይን አንስተው ከነበረበት ወደ ቦታው የሚመልስልን ማን ነው ብለው ሲተካከቁ ከዚያ መጨረሻ ላይ ከዚህ በር መጀመሪያ የሚገባውን ሰው እናስፈርደዋል የአላህ ውሳኔ ሆኖ በዛ በር የገቡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩ እሱ ይፍረደናል ወደናል አሚኑ ነው ታማኙ ሰው መጥቷል ወደናል እሱ ይፍረደናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ ሲነግሯቸው ሁሉን ጨርቅ አምጡልኛል ድንጋዩን አነሱና ጨርቅ ላይ ያደረጉት ከዚያ በኋላ ሁሉን ጎሳዎች በያሉበት አቅጣጫ እንዲይዙ አደረጓቸውና አንስተው ወደ ቦታው አደረሱት ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው አንስተው አስቀመጡት ያ ቀን رفع الحجر الأسود ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነሱበት حجر الأسود يوم الاثنين ሰኞ ቀን ነበር وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أبو قتادة الأنصاري السلمي صحابي مشهور فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير فارسنا ብለውታል النبي صلى الله عليه وسلم ፈረሰኛ የነበረው ከፈረሰኞች በላጭ فارس رسول الله በመባል ለቀቡ ይታወቃል أبو قتادة فمسمه الحارث بن ربعي ይባላል أبو قتادة ከሰሃቦች الحارث بن ربعي أبو بكر ከሰሃቦች أبو بكر نفيع ولا رفيع نفيع نعم نفيع ابن الحارث أبو قتادة كتبارك صحابه اسمه الحارث ابن ربعي الحارث ابن ربعي يبالغ كصحابه ليه لا ترجمة على شيء أبو قتادة يبالغ ضعيف كصحابه كان كليلا ማለት تقريبا لا يتتكس عليه ضعيف ነው ይሄ ታወቀ ነው أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي كصحابوش أبو بكر مانو أبو بكر كتبال أبو بكر አይደለም أبو بكر عبد الله عثمان أبو بكر የተባለው صحابي نفيع ابن الحارث ይባላል نفيع ابن الحارث يعني ተቃራኒ እዚህ ቦታ ላይ ስሙ ሐሪስ ነው ቀታድ أبو قتادة الحارث بن ربعي ያ الحارث ስሙ ነው የአባቱ ስም ابن رفيع أو لا በተቃራኒ يا نفيع ابن الحارث يه الحارث ابن ربعي الحارث ابن ربعي أبو قتادة نفيع ابن الحارث أبو بكر فمن هو رفيع ابن مهران رفيع ابن مهران مانو أبو العالي الرياحي يا تلك إمام تابعي أبو العالي ثم تتكررين أبو العالي الرياحي بلد إمام الشافعي أحاديث أبو العالي الرياحي رياح هلال إمامنا تلك إمامنا أبو العالي يا سمي رفيع بران رفيع ابن مهران الثالث أما صحابي أبو بكر نفيع ابن الحارث فجيبوا تعالى له صحابي الحارث بن ربعي وطيب شموسنا كله طيب على كل عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما تقوم سيتيقوا قال ذاك يوم ولدت فيه يا كان يتولد كوبة كنوال ويوم بؤست أو أنزل علي فيه ويوم كان بؤست ثلاث كوبة أو أنزل علي فيه أو نلاية وهي وردبت كنوال النبي صلى الله عليه وسلم
يوم ولدت فيه የተወለድኩበት ቀን ነው ويوم بعثت የተላኩበት أو أنزل علي أو ሌላ የወረደበት ቀን ነው በዛ ቀን فيه ይላል أي يوم الاثنين في الثامن من ربيع الأول راجه በስምንተኛው ከረቢዕ الأول ነው وذلك في عام الفيل عام الفيل ላይ ነው ይሁን አመት ተብሎ የሚጠቀሰው አመት ላይ ነው عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه صحابي قيس بن مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف قال أبو محمد وضع له صحابي قيس بن مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف يعني صلى الله عليه አጎታቸው ልጅ ነው ግን ቀድማ አጎታቸው ቀጥታ አጎታቸው ሳይሆን عبد المطلب ያባታቸው أو المطلب ያባታቸው አጎት ነው المطلب بل ያያታቸው አጎት ነው المطلب ያያታቸው አጎት ልጅ ነው ማለት አይባጭሩ ያጎታቸው ልጅ ነው ግን ከፍ ይላል قيس بن مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف የተባለው كن يا ابو محمد ነው ሌላ ነገር ነው ተብሏል صحابي ነው ሙቀልም عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال ولدت تولد لا يتولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامل فيه انينا النبي صلى الله عليه وسلم عامل فيه انه يتولدنا فنحن للدان ማለት አኳያ እንደሚባለው አው በአንድ ቀን በአንድ ጊዜ የተወለዱ ሰዎች አኳያዎች እነዚህ ልዳን ይባላሉ ምን አሉ ولد معا في وقت واحد አንድ ላይ አብረው በአንድ ጊዜ ተወልደዋል ولدت انا ورسول الله عامل فيه انينا النبي صلى الله عليه وسلم የተወለድነው عامل فيه ለዝሆን አመት የተባለበት ዝሆኑ ካዕባን ለማፍረስ የመጣበት ቀን فنحن للدان አኳያና ولدنا مولدا واحدا للدان የተባለው ولدنا ተወልደናል مولدا واحدا አንድ አይነት አወላለድ የተፈለገበት ዘማኑ ማለት በአንድ ጊዜ ተወልደናል አንድ አይነት አወላለድ ሁኔታችን አንድ ነበር ሳይሆን مولدا واحدا أي الزمن በአንድ ጊዜ ተወልደናል በአንድ አመት ነው የተወለድነው አመት ሲል وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولد رسول الله عام فيه عبد الله بن عباس ባስተላለፈው ምን አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عام فيه ነው የተወለዱት وقد حكاه ስለዚህ عام فيه መሆኑ ነብዩ ሰለላሁ በብዙ መልኩ ተዘግቧል ለዛ ነው አንዳንድ ዑለማዎች ኢጅማዕ ነው ብለው ነቅል ያደርጉት وقد حكاه ابراهيم بن المنذر الحزامي ነቅል አድርጎታል ይህ ዓለም ሼክ البخاري ሼክ የሆነው وخليفة بن خياط የተባለው ከምን ዑለማ ታሪክ የታሪክ kitab አለው ታሪክ ኸሊፋ ይባላል የታወቀ ዓለም وغيرهما اجماع ከነዚህ ሁለት ውጭ ያሉት ዑለማዎች ኢጅማዕ አድርገው አስተላልፈውታል ሂካያ አድርገውታል ጠቅሰውታል ማለት ነው ኢጅማዕ ነው ብለው አስተላልፈውታል እና ኢጅማዕ ነው አንዳንዶች ግን ካልፈዋል አንዳንድ ኺላፍ አለ ሻዝ ይሆን በስተት ነው ተብሏል ኺላፉ ስተት ነው ያኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓመል ፊል በኋላ በ50 ቀን ተወለዱ ሲባል አንዳንዶች ምን እንደጨመሩ ዜሮ ነው ምን እንደጨመሩ 50 አመታት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ከዓመል ፊል በፊት በ50 አመታት አው ከዛ በኋላ በ50 አመት ብለው የተሳሳቱ ስተት ነው ወይላ ሸክል ሊኖረው አይገባም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ዓመል ፊል የተወለዱት አማ በሚላድ አቆጣጠር አያስፈልግም አወቁ አብዛኞች 570ኛው ሚላዲ ላይ ነው ቢሉትም ግን ቦታ የሚሰጠው ስማድ ነገር አይደለም እርሱም አያስፈልግም ወማታ አቡሁ አባታቸው ሞተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهو حمل ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው ሆድ ውስጥ ይያሉ حمل ማለት አይ እናታቸው ሆድ ውስጥ ይያሉ ማለት ነው እርግዝና ላይ ያሉ በእናታቸው وبه جزمة الآية الكريمة وبه بذي أي نبي صلى الله عليه وسلم مهوناته جزمة الآية الكريمة القرآن آية وقدرت على منكم أسكمتاله القرآن آية أي ألم يجيس يتيما فأوامه مي لو نبي صلى الله عليه وسلم يتيم لنبرون يسكمتش قلت بهونه ملكو نبي صلى الله عليه وسلم يولدوا أباتاك أن نبر ميلون أساجزم القرآن آية قلت بهونه ملكو نبي صلى الله عليه وسلم يتيم عند نبروا قلت على اسمان الله ألم يجيسك يتيما فآوى ألم يجيسك على جميعهم من ديل على الله إقرار الحمد للإقرار أي ووجدك مالك أي الله هي النبي صلى الله عليه وسلم دياتنه يتيقاك اندي هذا السؤال أرد الله يا جنيا أي يتيم نبر كانت يتيم هنا هذه سؤال الله يستجاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاون في جل استاجه لوالهم ألم يجدك يتيما فآوى يتيم هنا الله أسلمته أو الله استجاه طيب ألم يجدك يتيما هنا هذه سؤال الله فآوى استجاه إلى أي اندي هذا الذي الله استجاه يتيما نبركم يتيم ተብለው ስለተገለጹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጊዜ አባታቸው አልነበረም ናም ሁለት ቀውል አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባታቸው መቼ ነው የሞተው የሚለው መሰለ ሁለት ቀውል አለ ሂለቱ የዋለደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሆ ሐምሉ እዚህ ቦታ ላይ እንደተጠቀሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርግዝና ላይ እናታቸው ሆድ ውስጥ እያሉ አባታቸው ሞቷል ተብሏል ይህ ነው ራጂሁ ትክክለኛ አብዛኛው ሲሄዱበት ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተወለዱ በኋላ ከአንድ አመት ከሁለት አመት ከዛ በኋላ አባታቸው ሞተው ተብሏል ራጂሁ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐምል እያሉ አባታቸው ሞተው ሁለተኛው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲም ነበሩ እዚህ ቦታ ላይ አለም የጂት ከየቲምን ፈአዋ የቲም ሆና አግኝቶ አላህ አስጠግቶ የለም እንዴ ይላቸዋል አላህ የቲም ነበሩ فما معنى اليتيم የቲም ሲባል ምንድነው የሚፈልግበት ሰዎች ዘንድ ተወሱዓል
ያሰፉታል የቲም ሲባል አባቱ የሞተ አው እናቱ የሞቱ ሁለቱም የሞቱ አንደኛቸው የቲም ነው እከሌ የቲም ነው ይላል ግን ትክክለኛው እስተላህ አገላለጽ የቲም ሲባል የቲም የሚፈልግበት ኡመይር من مات أبوه دون الحلم أحسنت أباته يموت بسو لكن أدام كمدرسه بفيه كسو እከሌ የቲም ነው ከተባለ አባቱ ሞቷል እሱ لكن أدام كمدرسه በፊት ማለት የቲም ብሎ ማለት ያ ነው ለዛ ነው لا يسمى بعد الحلم ይሉት የቲም የሚባል የለም አንድ ሰው لكن أدام ከደረሰ በኋላ የቲም የሚባል የለም ከዛ በፊት ነው አባቱ ከሞተ لكن أدام ከመድረሱ በፊት ህፃን እያለ ይህ ሰው ምንድነው ይባላል የቲም ነው ይባላል አማ ሰዎች ተወስቶ የሚያደርገው እናቱም ከሞተች የቲም እንዲሁም ሁለቱም ከሞቱ የቲም ይባላል ሌላ ተስኒያል አባቱ የሞተ ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት ያ የቲም ይባላል አንድ እናቱ ከሆነች የሞተችው ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት طيب ابراهيم العزي عين መጀመሪያው መሐለኛው ጂም መጨረሻው ያ العزي ይባላል በአረብኛው ስያሜ من ماتت امه دون الحلم وهو دون الحلم الناس يموتوا لكن አዳም ከመድረሱ በፊት العزي ይባላል العزي የየቲም ተቃራኒ ማለት ነው ሁለቱንም የሰበሰበ ምን ይባላል ሁለቱንም የሰበሰበ طيب عند كلام اللطيف احسنت اللطيف ማለት አይ በጥፊ የሚመታ ሁሉም ሰው በግራቀኝ ይመታ ማለት ወላጆቹን ሁለቱንም ወላጆች ያጣ ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት اللطيف ይባላል اللطيف طيب ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስያሜዎች ናቸው አረብኛ አንደኛው ምንድነው የቲም ነው ነብዩ ሰለላሁ የቲም ነበሩ አይ አባታቸው የሞተው ለአቅመ አዳም ከመድረሳቸው በፊት ነው ያኔ ለዚህ ነው የቲም የተባሉት ናም ይሄ ያሳየው አንዳንድ የጥላቅ ይደረጋል የቲም ሌላውም ላይ ግን ልክ በሆነ መልኩ የቲም ማለት ያ ነው طيب ሁለተኛው በተቃራኒው እናት ከሆነ የሞተችው ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት አጂ ይባላል ሁለቱም ከሆነ ለጢም ባል ወላጆች ሁለቱም ከሞቱ ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት ለጢም ከንስሳ የቲም የሚባል እሱ ነው አባቱ የሞተ እንዳሰ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲም ማስሉ መሰረቱ በዛ ላይ ስለሆነ ነው ለዛ ነው ያሳለፍነው አንዳንዴ ተወስቶ ያደርጋሉ ተጀውዝ አድርጎ የቲምን እጥላቅ ያደርጉታል ሌላ ሐቂቃው በዛ መልኩ ነው ልዩነቱ አረቦች ሲጠቀሙ طيب ከንስሳ አባቱ የሞተ ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት ምን ይባላል አባቱ የት ነው የሚኖረው አይታወቅም ካለ እናት ከንስሳ በተቃራኒ ከንስሳ እናቱ ከሞተች ለአቅመ አዳም ከመድረሱ በፊት ምን ይባላል የቲም ይባላል እንጂ አባቱ መሰረቱ አባቱን አያውቅም طيب قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب ان شاء الله ترجمته في غير ما موضع ان شاء الله قال فلما ولدت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ستول النبي صلى الله عليه وسلم الناس آمنة النبي صلى الله عليه وسلم ستول بعد ما توفي أبوه አባታቸው ከሞተ በኋላ ይህ የሚያሳየው አይ አባታቸው ሞቶ ነበር ማለት النبي صلى الله عليه وسلم አባት የሞተው النبي صلى الله عليه وسلم እናታቸው ሆድ ውስጥ እያሉ ነው عن داود بن أبي هند قال هم تابعين توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به توفي موت ولد أبو النبي صلى الله عليه وسلم عباس موت ولد وأمه الناتاቸው حبلى به حبلى أرجزاء يالا به أيستاቸውን ለማለት ነው የተፈለገበት حبلى به አረብኛው አገላለጽ አይ በእሳቸውን أرجزاء يالا የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባስ ሞት ولد ስለዚህ خلاصው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበትን አሳለፈን عامل ፊል ነው ረቢዕ አወል ላይ ነው ስምንተኛው ነው በራጁ የውሙል ኢስኒን ነው የውሙል ኢስኒን خلاف ባሌለው በመቀጠል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባታቸው የሞተው መች ነው እናታቸው ሆድ ውስጥ እያሉ ነው እናታቸው ከዚያ በኋላ ነው የሞተችው ኡሙ ሁብላ ቢሂ አይ አባታቸው ሲሞት እናታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርግዛ ነበር ቀጣዩ ደርስ في اسمائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ባሳለፍነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ጊዜ ሰዓት ያዘ አው ጊዜውን አመቱን ያዘ ቀጣዩ ደርስ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገኝተዋል አሁን ተወልደዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ በኋላ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስናቅ መጀመሪያ የምናውቀው ስማቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች في اسمائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم የነብዩ ሰለላሁ ስሞች መታወቅ ያለበት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች እንደ ሌላ ሰው ስሞች አይደሉም እንጀራን ነው طيب እንደ ሌላው ሰው ስሞች ሳይሆን የነብዩ ሰለላሁ ለምሳሌ አንተ ስም ይኖርሃል ስምህ ማዕና የለውም አንዳንዴ ትርጉም ያለው ለምሳሌ ዘይድ ይባላል አንድ ሰው ምን ማለት ነው ዘይድ የለም አምር ይባላል የለም አይታወቅም ማነው ግን አረቦች ምልክት አድርገው ለሰው አስቀምጦታል በዛ ትሄዳለህ አማ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች እንደዛ አይደለም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ሁሉም ስሞች ናቸው አንድ ሁለተኛ ባህሪ አላቸው ማዕና ትርጉም አላቸው ለዛው ነው ኢብኑ القيم اسماءه كلها اعلام واوصاف የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች በአጠቃላይ አዕላም ዓለም ስም ናቸው
ወአውሳፍ እንዲሁም ባህሪ አካተው ይዟል ትርጓሜ ያላቸው የተሻለ የሚባል ስም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሰጥቷቸዋል የተሻለ ትርጉም አዘለ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያዝን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ሙጀረድ እስም ብቻ ስም ብቻ ነጠላ ስም ሳይሆን ስም ሆነው ሌላ ምን ያዙ ናቸው ትምህርት ተልእኮ መልእክት ያላቸው ትርጉም ያላቸው ስሞች ናቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች አንደኛው መሳላ ያ ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች አዕላሙን ወአውሳፍ አንድ ሁለተኛ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ከዚህ በፊት የነበሩ ነብያቶች ይጋሯቸው ነበር አይጋሯቸው هل يشارك في احد من الانبياء ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች እነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሳኢሶች ናቸው የሚነጠሉባቸው አው ሌሎች ነብያቶች ይጋሯቸዋል ግልጽ አይደለም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች አው መልሱ ነው ግልጽ ያልሆነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች እነዚህ የሚጠቀሱት አሁን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ የተሰጡ ናቸው አው ከዚህ በፊት የነበሩ ነብያቶች ይሰየሙባቸው ነበር ለሚለው ጥያቄ መልሱ አስማኡሁ የንቀስሙ አው ተንቀስሙ ኢላ ተስኒም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ለሁለት ይካፈላሉ ከፊሎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ብቻ የሆኑ ለሌሎች ነብያቶች ያልተሰጡ ኻስ የሆኑ አሉ እነዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሐዲሶች ላይ የሚጠቅሷቸው እነ ሊ አስማ አነ ሙሐመድ ወአህመድ والحاشر والعاقب والمقفي ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠቅሷቸው አወል ማሂ ብለው የሚጠቅሷቸው እነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቸኛ ስሞች ናቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ የተሰጡ ስሞች ናቸው ሙሐመድ ምስጉን ሁሉም ያመሰግናቸው አህመድ ለአላህ የበለጠ አመስጋኝ የሆኑት እንዲሁም የነብያቶች መደምደሚያ የሚለውን ማዕና የያዙ ሶስት ስሞች እነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ የተሰጡ ስሞች ናቸው አማ አንዳንድ ስሞች ዓም ናቸው ለምሳሌ ነብዩ ረህማ የረህመት ነብይ የሚለው ስም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩትን ነብያቶች ይሰየሙበት ነበር ስለዚህ በምን ወጣን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ኻስ ናቸው አው ሌሎች ነብያቶች ይጋሯቸዋል ለሚለው ጥያቄ መልሱ ምንድነው አው ለሁለት ይካፈላል ዓም የሆነ አለ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጭ ያሉ ነብያቶች የሚሰየሙባቸው ልክ ነብዩ ረህማ የሚለው ማለት የእዝነት ነብይ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሌሎች ነብያቶች በረህማ የተላኩ ስለሆነ ሁሉ ስም ነው طيب ሌላው ኻስ የሆነው ሌሎች በአጠቃላይ አብዛኞች ምንድናቸው ኻስ ናቸው አሁን እንደምናያቸው ኢንሻአላህ